미토콘드리아의 회복 신호의 핵심 6가지 간단하게만 먼저 한번 말씀을 드리겠습니다. 첫 번째 단계는 손발이 따뜻해지는 거예요. 1단계. 1단계에서 전자 전달계 Q10 효과. 그래서 갈색 지방이 활성화되고 2단계는 빠른 근육통. 그리고 미토콘드리아의 분열이 일어나는데 피션 단계의 ROS 활성산소가 증가하고 이리신 젖산 신호가 나타나고 세 번째는 새벽 3시에 깨어나는 거 각성. 그래서 NAD 플러스 그 회복에 따른 생체시계 그리고 진폭이 강화하고 네 번째 단계 브레인 포그라는 게 이제 그 머리가 멍한 상태, 자원 할당 우선순위에서 그 우선순위가 되는데 그 이유가 머리가 멍한 이유가 뭐냐? 우리 그 에너지가 할당되는 게 처음에는 먼저 근육 또는 간으로 먼저 할당이 되고 뇌로 제일 마지막으로 할당이 되기 때문에 머리가 이렇게 빨리 멍한 상태가 될 수 있다. 미토콘드리아 그 회복 신호의 증상으로서. 그리고 다섯 번째는 피부가 광채가 난다. 피부가 좋아진다. 미토콘드리아 자체의 멜라토닌 황산화로 MOTSC 당화가 억제. 여섯 번째로는 먹고 싶어 하는 거가 재조정된다. 단 거 같은 거 막 자꾸 땡기고 했었는데 이게 그런 게 덜 땡긴다는 것. 지방 산화 회복으로 장 부티르산. 그러니까 장이 뭐예요? gut, botrytis acid가 재설계가 된다. 자, 그러면 여기서 핵심 파트별 필수 어휘가 있는데 피션과 퓨전, 분열과 융합. 피션과 퓨전. 피션은 손상된 미토콘드리아를 격리하고 제거하고, 그 다음에 퓨전은 건강한 미토콘드리아끼리 결합이 된다. 그리고 ROS는 리액티브 옥시전 스파이시스, 활성산소의 약자인데 세포 손상을 유발을 하지만 적당량은 미토콘드리아 마이토호르메시스 신호가 된다. 마이토호르메시스. 자, 마이토 들어봐요. Mitohormesis. 마이토호르메시스. Mitohormesis. 마이토호르메시스. 가벼운 세포 스트레스가 오히려 체내 회복력을 높이는 현상. Extremities. extremities 하지 손발 끝. 그다음 Dermal. dermal 피부. dermal. Fibroblasts. fibroblast 섬유화세포. Fibroblasts. 섬유화세포. 그리고 Keratinocytes. 케로티노사이트 각지세포. 케로티노사이트. Keratinocytes. 자, dermal, fibroblast, keratinocyte, 진피, 피부, 진피, 섬유화세포, 그리고 각지세포. 그리고 이거는 당화 현상인데 Glycation. glycation, 당화 현상, 혈당이 단백질과 결합해서 피부 노화를 유발하는 과정이 있고, 그 다음에 idiom and key phrase. give way to 뭐뭐로 바뀌다, 뭐뭐의 자리를 넘겨준다. 예를 들어서 as fission gives way to fusion, your muscle performance improves. fission 융합 분열 단계, fission 분열 단계가 give way to 뭐로 바뀌면서 융합 단계, fusion 단계로 바뀌면서 your muscles 근육의 performance 수행 능력이 muscle performance is improve 향상이 됩니다. pass it on
뭐뭐를 전달하다, 유전시키다, 사람들에게 공유를 하다. If you found this insight helpful, pass it on to others. 이 인사이트가 유용했다면 다른 사람들에게도 공유를 해보세요. White note passed. 들어볼까요? White knuckle passed. White knuckle passed. White knuckle passed. 손에 땀을 지게 하는. 자, white knuckle passed. No longer need to 뭐뭐 할 필요가 없다. 더 이상 white knuckle passed the pantry. pantry가 식료품을 지나칠 때 이를 꽉 묶고 참을 필요가 없다. You no longer need to white knuckle past the pantry. 그리고 여기서 shadowing 구문 분석력으로서 뭐 5개가 나오는데, 자, mitochondrial repairs as an active disruptive processes. 자, 미토콘드리아의 repair 회복은 예전 active 능동적이고 disruptive 파괴적인 프로세스이다. 파괴적인 대대적인 변화. disruptive disruptive. 자, 불안을 확신으로 바뀌는 관점. understanding the mechanism converts 바뀐다. converts the anxiety of something's going wrong into 뭐로 바뀌다. The recognition of this is exactly what supposed to be happens. 자, 여기서 convert A into B. A를 B로 전환하다. 자, 그래서 자, 문장에서 understand the 메커니즘을 아는 것, 이해하면은 뭐가 the anxiety of something's going wrong, 뭔가 잘못되어져 있는 불안감이 into the recognition, 인식, 뭐뭐 하는 것, 인식으로 바뀐다. the recognition of this exactly 정확하게 일어나는 what's supposed to be happen, 일어날 것이 일어나고 있다. what's supposed to be happen, 일어날 것이 일어나는 것으로 인식으로 바뀐다. 그리고 우선순위에 따른 블레임 포그. 자, 여기서 먼저 그 밑에 보면 allocate A preferentially to B. allocate A preferential 우선 어디로? B에 배분을 한다. A를. 자, A를 그랬어요. 그러면 여기서 보면 일단은 문장에서 during the early week, 초기 몇 주 동안 during the early weeks the body, 신체는 allocate. 자, 이전부터 A가 되겠네요. The available poors는 여기서 사용 가능한 자원들. available pools preferentially 우선적으로 어디로 할당을 한다? to the tissue with 뭐뭐의 어떤 조직, 그 조직이 뭐냐, 조직으로 with 뭐뭐를 동반하는 the greatest metabolic demand. 자, 가장 큰 대사에서 요구하는 조직에 먼저 우선적으로 할당이 된다. 근데 그게 뭐냐? 스켈레톤 골격, muscle, 골격근, 스켈레톤 muscle. 자, 그래서 allocate A into B. A를 B로 할당하다. 근데 여기서 preferentially 있어서 preferentially 우선 prefer 뭐뭐를 먼저 좋아한다라는 뜻인 preferentially 우선 preferentially. 자, preferentially 여기서 중요한 거는 preferentially to allocate A preferentially to. 그래서 the body allocates the available pool, 사용 가능한 자원을 풀을
preferentially 우선적으로 뭘 어디에다가 to the tissue with the greatest metabolic demand 대사적으로 최고로 요구하는 그런 조직에 먼저 활동을 한다. 그게 바로 뭐냐? skeleton muscle. 골격근에 먼저 할당을 하고 식탐의 재조정이라는 뜻인데 있는데 이거는 자 여기서 distress signal 구원 요청이라는 뜻이래요. distress signal 구원 요청 비명 신호라는 단어의 뉘앙스를 살려서 읽어 distress signal distress signal 여기서 distress signal이라고 그랬는데 뭔 말을 distress signal 뭔가를 요청하고 비명 distress their or 자 문장 their or distress signal from mitochondrias that cannot 뭐뭐를 할 수 없는 다이옥스 다이옥 한번 들어볼까요? Oxidize. oxidize 산화시키다. Oxidize. oxidize 산화시키다. oxidize 산화시키다. oxidize fat 산화시키지를 못한다. 지방 fat 자 지방을 산화시키지를 못하는 미토콘드리아로부터 보내는 디스트레스 시그널이다. 디스트레스 시그널. 그게 뭐예요? 설탕을 갈망하는 것은 지방을 제대로 산화를 시키지 못한다. 단 거 같은 경우는. 그래서 산화를 시키지 못하니까 미토콘드리아에게 보내는 비명이다. 이거는. distress signal. They are distress signals from mitochondria that cannot oxidize fat. 지방을 산화하는 것. cannot oxidize fat. 산화를 못하는, 시키지 못하는. 자, 식탐 변화의 특이점. Unlike sound 1 and 2, the craving shift to deepen overment rather than resolving. 자, 1번, 2번 신호와 다르게 unlike 다르게 여기서 식탐의 변화는 식탐이라는 게 the craving. 자, 여기서 craving 식탐의 shift 변화는 deepen 더 깊어진다. overment 수개월에 거쳐서 rather than 뭐뭐 하는 것보다는 오히려 rather than resolving 사라지기보다는 resolving 여기서 그래서 unlike A, B 구조는 unlike A, B deepen rather than resolving A와 B는 해소되기보다는 깊어진다. Unlike A, B, deepen rather than resolving. 자, 이렇게 되는 문장이고 입니다. 자, 그래서 내가 여기서 이제 너무 짧게만 되어 있어서 단어랑 수고 뭐 그런 것 좀 해주라 정리를 그랬어요. 그랬더니 pass on은 전달하다 전해주다. break apart 분해하다 산산이 조각나다. drive 무엇을 바탕으로 번성하여 잘 자다. drive run on 무엇을 연료 동력으로 작용하다. give way to 몸에게 자를 당겨주다 몸으로 받기다. white knuckle past 자 한번 white knuckle past 그리고 go through 무엇을 겪다. map onto 뭐뭐와 정확히 일치하다. map onto 매치하다. 그리고 여기서 이제 medical term 의료 용어 생물과 그런 거. 자, biological 그럼 뭐예요? biological 생물학적 Biological. 그리고 의학 용어. 자, mitochondrial peptide
펩타이드, 아미노산 화합물, 펩타이드, 사이토플라즘, 세포질. 자, 들어볼게요. cytoplasm, 사이토플라즘, 세포질. 그리고 세포 소기관인데 세포 내의 작은 기관들. 예를 들어서 뭐 미토콘드리아 같은. 자, 여기서 organelle, organelle, 세포 소기관, organelles. 그리고 아까 우리 했었던 파이브로블라스트, 섬유화세포, 진피층에서 콜라겐을 만들어주는 세포. 파이 들어볼게요. fibroblast, 파이브로블라스트. 그리고 케라티노사이트, 각질 세포, 피부 표면 장벽을 형성하는 세포, 케라티노사이트. 그리고 대사 회복 메커니즘에서 thermogenesis, 열을 발생, thermogenic, 열을 내는, 발생하는 것과 내는 거다. 체온을 조절하는 세포 작용, fission, 분열, 그 다음에 fusion, 융합, mitohormesis, 적당한 산화, 스트레스가 세포의 자생력을 끼우는 현상, glycation, 당화 현상, glycation, 베타산화, beta oxidation, 뇌와 호르몬, 뇌 신경 호르몬에서 자, 해마 신경 생성, 해마가 이거잖아요. 이거. hippocampal, 히포캠퍼, 우리 머리에 있는 해마가 우리 그 쪼그라들면은 치매에 걸린다고 그러잖아요. 히포캠퍼. hippocampal, 그리고 neurogenesis, 신경생성, 해마 신경생성, 뇌의 기억 담당 부위에서 새 신경세포가 자라는 곳. hippocampal neurogenesis, 그리고 blood-brain barrier, 뇌혈관 장벽, 뇌를 유해 물질로 보호하는 장벽. 그리고 시상하부, hypothalamus, hypothalamus, 시상하부, hypothalamus, 식욕과 체온 그리고 수면 등을 총괄하는 뇌의 컨트롤 타워, 뇌의 컨트롤 타워, 식욕과 체온, 수면, hypothalamus 정말 중요한 부위예요. hypothalamus. 그리고 미주신경, 다시 vagal nerve, vagal nerve, 민주신경, 장과 뇌를 연결하여 신호를 주고받는 자율신경, vagal nerve. 자, 여기서 또 다른 거 단어들이 있어요. 여기 나온 거 cascade, 연쇄 반응, 폭풍처럼 쏟아지다. distress, 고통, 비명, 경고 신호, 괴롭히다. amplitude, 진폭 크기, amplitude. oscillate, 주기적으로 진동 왔다 갔다. oscillate, nether, 최저점, 저가 최고점인가 봐. nether. 그 다음에 전구체, 선행하는 물질, precursor, 재조종하다. recalibrate, 정량할 수 있는
수치로 잴 수 있는 quantifiable, 그다음 파괴적인 대대적인 변화를 disruptive, 미세한 subtle, 이게 뭐 sub subtle. 그다음에 틀릴 리 없는 명백한 unmistakable. 그다음에 말단 extremities, vigilance, 각성 상태의 경우 vigilance 요렇게 됩니다. 그리고 이 영상의 내용인 뭐냐면 6가지의 그 미토코리아인들의 회복의 6가지의 메커니즘에 대해서 얘기를 하는데요. 자, 여기서 어떤 거가 있냐. 손발이 아까 제가 간단하게만 말했는데 더 자세히를 말씀을 드리면 신호 한 가지 같은 경우는 손발 끝에서 느껴지는 따뜻함. 그래서 원인은 미토콘드리아 내막 효소들의 Q10 효과와 갈색 지방이 활성되는 거, 그게 UCP1. 자, 그 메커니즘은 손발의 발초 조직에 미토콘드리아 밀도가 높고 회복 과정에서 thermogenesis, 열을 발생하는 것과 ATP, 생산 효율이 상승을 하고, 그래서 결과적으로 심장이 일에 박동할 때 생산되는 ATP량이 늘어나서 적은 수축으로도 그러니까 심장이 조그만 수축 이렇게 해도 효율적인 혈액순환이 가능해진다. 두 번째 사인은 우리가 운동을 한다든가 뭐를 하고 났을 때 근육통이 다른 때보다도 빨리 근육통이 오고 회복도 빠르고 라는 뜻이에요. 아픈 것도 빨리 오고 회복도 빠른다. Sore faster, recover faster. 그런데 그 원인이 뭐냐? 미토콘드리아가 분열과 융합 과정에서 분열 단계에서 이제 손상된 미토콘드리아를 격리 제거하는 과정에서 활성산소 reactive oxygen species 이 활성산소 배출량이 늘어나서 근육의 피로와 통증이 빨리 찾아오고, 그리고 두 번째는 마이토호르메시스가 적당한 산화 스트레스가 되어가지고 이리신과 젖산 락테이츠 분비가 돼서 젖산은 내 혈관의 장벽을 넘어서 BDNF 및 해마신경 생성을 자극하는 신호로 물질로 작동을 한다. 그래서 2, 3주차에 운동이 더 힘들게 느껴지다가 4주차에 융합, 피션, 무쇠 단계에 넘어가면 회복 신호와, 그리고 우리가 운동할 때도 좀 덜 힘들다, 능력 급격히 향상이 된다. 그리고 이제 새벽 3시에 자다가 깼어. 근데 그거는 NAD 플러스에 의존하는 생체시계 생체시계 이 CLOCK BMAL1 이게 단백질이 재정되고, 그래서 손상되어 누워있던 생체시계가 진포 앰플리튜드가 NAD 플러스 회복과 함께 정밀해지면서 각성이 일어나서 뇌가 또렷해지고 불면증으로 이어지는 불안감이 없고, 잠깐 깼다가 다시 자연스럽게 새벽에 깼어도 다시 잠깐 깼다가 다시 깊은 숨으로 빠져든다. 그래서 회복이 완료되면 이 현상이 점점 사라지고 매끄럽게 쭉 잠을 잘 수 있다. 그 다음에 네 번째 시내는 brain fog, 일시적인 temporary brain fog. 그래서 원인은 신체 회복 자원의 조직 간의 우선순위 티슈 하이어키가 있는데, 우리가 자원이 에너지가 한정된 초기 회복 단계에서 몸을 처음에 골격근,
간, 뇌 순서로 이렇게 배치를 해요. 영양소 배분을. 그래서 머리가 제일 늦게 배치가 되기 때문에 브레인 포그 현상이 나타날 수 있다. 그래서 일시적으로 저하된 거다. 회복 후 뇌의 융합 단계가 오면 명료함이 완전 이전 기준치보다 훨씬 뛰어넘고, 5번째 그 회복 신호는 피부 강체가 나고 다쳤을 때도 빨리 낫는다. Skin glows and healing. 그래서 미토콘드리아 내부 자체 멜라토닌의 합성과 MOTSC 단백질이 있고, 멜라토닌이 세포 수면 호르몬이 아닌 미토콘드리아 내부의 초정밀 황산화제로 작동하여 ROS 현장에서 즉시 제거를 한다. 항산화제를 작동하여 가지고 MOTSC가 인슐린의 민감도를 높여서 당화 현상, 글라이케이션을 억제하고 피부의 콜라겐을 보호를 해준다. 그리고 유화세포, 진피 섬유화세포 손상이 줄어들고 세포 간의 장벽이 촘촘해져서 자외선 방어력과 그리고 재생 속도도 상승을 한다. 6번째는 craving rewire, 식탐의 근본적인 재조정. 그래서 장과 뇌 미토콘드리아 축, brain gut brain mitochondriasis 및 지방산화 베타 옥시데이션, 이게 능력이 회복된다. 그래서 설탕을 고장이 났어, 미토콘드리아가. 그러면 당분해 글라이콜리시스 한번 들어볼까요? 당분해 Glycolysis. 글라이콜리시스에 Glycolysis. 의존을 함으로 그 뇌 시상하부가 빠른 포도당을 계속 요구를 해. 그래서 요구를 하는데, 회복이 되면은 지방을 연료로 쓰는 베타산화가 정상화돼서 유익균을 만드는 부티르산 SCFA를 뇌에 전달해서 신호를 리컬리브레이트 재구성을 한다. 그래서 이 신호들과 달리 식탐 감소 현상은 일시적인 해소가 아니라 시간이 지날수록 수개월에 걸쳐 더욱 깊고 영구적인 뉴 노멀, 새로운 일상으로 자리를 잡는다. 그리고